Welcome to Target 190 IAS Academy. Unit 19 Plant Physiology. Plant Physiology it is a branch of study in botany. இது வந்து physiological process of the plant அப்புறம் அந்த பிளான்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். Learning objectives. After completing this lesson, student will be able to know that plant to have certain autonomic movements, understand different types of movements in plants, differentiate tropic movement from nastic movement, gain knowledge on transpiration, understand that plants produce their food through the process of photosynthesis, understand the process of transpiration. இந்த லெசன் நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அட்டானமிக் மூமெண்ட், ட்ராபிக் மூமெண்ட், நாஸ்டிக் மூமெண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ், பிளான்ஸுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் டிரான்ஸ்பிரேஷன், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னா என்னென்ன ஒரு கம்ப்ளீட்டான நாலேஜ் டேட்டாபேஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. Introduction. Animals move in search of food, shelter and for reproduction. Do plants show such movement? Have you observed the leaves of Mimosa pudica, touch me not plant, closes on touching, whereas Helianthus annas, sunflower, follows the path of the sun from dawn to dusk, from east to west. These movements are triggered by an external stimuli, unlike animals. Plants do not move on their own from one place to another, but can move their body parts for getting sunlight, water and nutrition. They are sensitive to external factors like light, gravity, temperature, etc. In this lesson, we will study about various movements in plants, photosynthesis and transpiration. ஸோ அனிமல்ஸ், நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து அனிமல்ஸ் தான். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பொருள் தேவை, இல்லைனா ஒரு நெசசிட்டி இருக்குன்னா நம்ம ஒரு பிளேஸை விட்டு இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போவோம். அதுவே பிளான்ட்ஸ்க்கு ஒரு நெசசிட்டி இருக்குன்னா அது வந்து இன்னொரு பிளேஸை விட்டு இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நகருமான்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் அப்படி நகராது. அதோட பாடி பார்ட்ஸை மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும் பிளான்ட்ஸால். இப்போ அதுக்கு சன்லைட் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது நெசசிட்டி வேணும்னா அதோட பாடி, அதாவது ஷூட் சிஸ்டமை மட்டும் மூவ் பண்ணிக்கும். ஹெலியாந்தஸ் அனாஸ், சன்ஃப்ளவர், அந்த பிளான்ட் வந்து சன்னோட டைரக்ஷன்லேயே போயிட்டுருக்கோம், ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். டச் மீ நாட் பிளான்ட், சயின்டிஃபிக் நேம் இஸ் மிமோசா புடிகா. அது வந்து நீங்கள் டச் பண்ணோன்னே அது க்ளோஸ் ஆகிக்கும். ஸோ இதுதான் பிளான்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன். அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் சென்சிட்டிவாக இருக்கும். தட் இஸ் லைட், கிராவிட்டி, டெம்பரேச்சர் எக்ஸெட்ரா. அந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும் ரியாக்ட் பண்ணும். Tropism in plants. Tropism is unidirectional movement of a whole or part of a plant towards the direction of stimuli. Types of tropism. Based on the nature of stimuli, tropism can be classified as follows. Phototropism, movement of plant part towards light, example shoot of a plant. Geotropism, movement of a plant part in response to gravity, example root of a plant. Hydrotropism, movement of a plant or part of a plant towards water, example root of a plant. Thigmotropism, movement of a plant part due to touch, example climbing vines. Chemotropism, movement of a part of a plant in response to chemicals, example growth of a pollen tube in response to sugar present on the stigma. Tropism is generally termed positive if growth is towards the signal and negative if it is away from the signal. Shoot of a plant moves towards the light, the root move away, thus the shoots are positively phototropic. ஸோ ட்ராபிசம்னா என்ன? ட்ராபிசம்னா ஒரு அன்டைரக்ஷனல் மூமெண்ட். இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஷூட் சிஸ்டமோ இல்லை ரூட் சிஸ்டமோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலைக்கு பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் ஆகி அந்த அதோட சைட் போச்சுன்னா அது வந்து ட்ராபிசம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ட்ராபிசம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஃபோட்டோட்ராபிசம்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வர வேண்டியது சன்லைட். ஸோ சன்லைட்டை பார்த்து ஷூட் சிஸ்டம் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா, பாசிட்டிவாக மூவ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஃபோட்டோட்ராபிசம்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் ஷூட் ஆஃப் அ பிளான்ட். ஜியோட்ராபிசம்னா
ground, that is soil. Soil பார்த்து part of a plant, அதாவது root system. root system வந்து soil penetrate பண்ணி தானே போகுது. ஸோ அது வந்து ஜியோட்ராபிசம். ஹைட்ரோட்ராபிசம், ஹைட்ரோனாலே வாட்டர் தான். ஸோ வாட்டரை பார்த்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் அ பிளான்ட் வந்து போச்சுன்னா அதை வந்து ஹைட்ரோட்ராபிசம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரூட் ஆஃப் அ பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள். ரூட்டு தான் சாயில்குள்ளே பெனிட்ரேட் பண்ணி வாட்டரை தேடி போகும். அதனால எக்ஸாம்பிள் வந்து ரூட் ஆஃப் அ பிளான்ட். திக்மோட்ராபிசம். திக்மோட்ராபிசம்னா அந்த மூமெண்ட் வந்து நம்ம டச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்டிமுலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து திக்மோட்ராபிசம். எக்ஸாம்பிள் கிளைம்பிங் வைன்ஸ். கெமோட்ராபிசம். கெமோட்ராபிசம்னா அதுக்கு அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ்க்கு பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கெமோட்ராபிசம். எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிக்மாவில் இருக்கிற சுகருக்கு வந்து போலன் டியூப் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதோ அதுதான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. ட்ராபிசம் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ராபிசம்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே அது நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நாஸ்டிக் மூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. Usually, shoot system of a plant is positively phototropic and negatively geotropic, and root system is negatively phototropic and positively geotropic. ஸோ ஷூட் சிஸ்டம் ஆஃப் அ பிளான்ட். ஷூட் சிஸ்டம் வந்து எப்போவுமே சன்னை பார்த்து தான் போகும். அதனால அது பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக். இப்போ ஒரு ஷூட் சிஸ்டம் வந்து கிரவுண்டை பார்த்து போகிறதில்ல. ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக். அதுவே ரூட் சிஸ்டம் அது வந்து ஆப்போசிட் டு ஷூட் சிஸ்டம். ரூட் சிஸ்டம் வந்து கிரவுண்டை பார்த்து தான் போகும். அதனால பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக். அப்புறம் ரூட் சிஸ்டம் வந்து சன்லைட்டை பார்த்து போகிறதில்ல. ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக். Do you know some halotypes produce negatively geotropic roots? Example, Rhizophora. These roots turn 180 degree upright for respiration. ஸோ ரேராக சில ரூட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக்காக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ரைசோஃபோரா. இந்த பிளான்ட்டோட ரூட் வந்து நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் பட் பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக். இது வந்து 1 மார்க்கில் வரும். இந்த பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ் வந்து ஜியோட்ராபிக்காக இல்லாமல் சன்லைட்டை பார்த்து இருக்கும். ரூட்ஸ் வந்து சன்லைட்டை பார்த்து இருக்கும். ஏன் அப்படி இருக்குன்னா ரெஸ்பிரேஷன் அந்த ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்காக அது 180 டிகிரி டேர்ன் ஆகி ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறதுக்காக இப்படி இருக்குது. அதனால் இது வந்து பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக். இந்த மாதிரி ரேரான சில ரூட்ஸ் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக்காக இருக்கும். மற்ற எல்லாமே நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக், பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக். Nastic moment. Nastic moments are non-directional response of a plant or part of a plant to stimulus. Based on the nature of stimuli, nastic moments are classified as follows. Photonasty. Moments of a part of a plant in response to light. Example, Taraxacum officinale blooms in morning and closes in the evening. Similarly, Ipomea alba moonflower opens in the night and closes during the day. ஸோ நாஸ்டிக் மூமெண்ட்னா என்ன? நாஸ்டிக் மூமெண்ட்னா வெளியே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலைக்கு நெகட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணுறது நாஸ்டிக் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோநாஸ்டி. இப்போது ஒரு ஆர்டினரி ஃப்ளார்னால் எப்போவுமே டே டைமில் ஓப்பனாக இருக்கும், நைட் டைமில் பெட்டல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஆனால் இங்கே இருக்கிற இப்போமியா ஆல்பா மூன் ஃப்ளார்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 1 மார்க்கில் வரலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இப்போமியா ஆல்பா வந்து நைட் டைமில் தான் அதோட பெட்டல்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும், டே டைமில் க்ளோஸ் ஆகிடும். இது வந்து ஃபோட்டோநாஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே தராக்சிகம் அஃபிஷியனேல் இது வந்து ஒரு ஆர்டினரி ஃப்ளார். இது வந்து மார்னிங் வந்து அதோட பெட்டல்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கும், நைட் டைம் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். இது வந்து ஆர்டினரி ஃப்ளார். ஆனால் இப்போவுமே ஆல்பமா அதோட பெட்டல்ஸ் வந்து நைட் டைமில் தான் ஓப்பன் ஆகும், டே டைமில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். திக்மோனாஸ்டி.
Movement of a part of a plant in response to touch. Example, Mimosa pudica folds leaves and droops when touched. It is also known as seismonasty. So, thigmonasty. நம்ம நம்மளோட பாடி வந்து ஒரு பிளான்ட்டை டச் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அது வந்து திக்மோனாஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் மிமோசா புட்டிகா. அது அந்த பிளான்ட்டை நம்ம டச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட லீவ்ஸ்லாம் ஃபோல்ட் ஆயிரும். இது வந்து செஸ்மோனாஸ்டின்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து 2 மார்க்கில் வரும். வாட் இஸ் செஸ்மோனாஸ்டி? Do you know? The Venus flytrap, Dionaea muscipula, presents a spectacular example of thigmonasty. It exhibits one of the fastest known nastic movement. So, Venus flytrap. இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து டயோனியா முசிப்லா. இது வந்து ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திக்மோனாஸ்டின்னு சொல்லலாம். இது ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மூமெண்ட் வந்து நாஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆர்டினரி லீஃப் மாதிரி இல்லாமல் இல்லை ஆர்டினரி ஃப்ளவர் மாதிரி இல்லாமல் இது மேலே வந்து ஒரு இன்செக்ட் வந்து உட்காந்துச்சுன்னா அந்த இன்செக்ட் வந்து சர்டன் கெமிக்கல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும். அதை வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து உணர்ந்து ஸோ ஒரு இன்செக்ட் தான் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு அது கண்டுபிடிச்சு ஸோ அது உடனே ட்ராப் பண்ணிடும். ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஃபுட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி இது கன்சியூம் பண்ணிக்கும். Differences between tropic and nastic movement. Tropic movement, nastic movement. Undirectional response to the stimulus, non-directional response to the stimulus. Growth dependent movements, growth independent movements. More or less permanent and irreversible, temporary and reversible. Found in all plants, found only in few specialized plants. Slow action, immediate action. ஸோ இங்கே வந்து ட்ராபிக் மூமெண்ட் அண்ட் நாஸ்டிக் மூமெண்ட்டோட டிஃப்ரென்சியேஷன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ட்ராபிக் மூமெண்ட் வந்து அன்டைரக்ஷனல் ரெஸ்பான்ஸ், ஆனால் நாஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து நான் டைரக்ஷனல் ரெஸ்பான்ஸ். ட்ராபிக் மூமெண்ட்டில் க்ரோத் வந்து டிபெண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் நாஸ்டிக் மூமெண்ட்டில் க்ரோத் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். ட்ராபிக் மூமெண்ட்டில் மோர் ஆர் லெஸ் பர்மனெண்ட் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள். நாஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து டெம்ப்ரவரி அண்ட் ரிவர்சிபிள். எல்லாமே ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்குது. ட்ராபிக் மூமெண்ட் வந்து எல்லா பிளான்ஸ்லேயும் நம்மளால் பார்க்க முடியும், ஆனால் நாஸ்டிக் மூமெண்ட்டை வந்து ஏதோ ஒரு சில ரேரான ஃபியூ ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ட்ராபிக் மூமெண்ட் வந்து ஸ்லோவான ஆக்ஷன் அண்ட் நாஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்மீடியட்டான ஆக்ஷன். தெர்மோனாஸ்டி. Movement of a part of a plant is associated with change in temperature. Example, tulip. Flower blooms on a temperature as the temperature increases. So, தெர்மோனாஸ்டி வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் அதோட பிளான்ட்டோட மூமெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், டியூலிப். ஸோ டியூலிப் வந்து எப்போ பூக்கும்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த டியூலிப் வந்து ப்ளூம் ஆகும். அதனால அதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து தெர்மோனாஸ்டி. Photosynthesis. Photo means light and synthesis means to build. Thus, photosynthesis literally means building up with the help of light. During this process, the light energy is converted into chemical energy. Green plants are autotrophic in their mode of nutrition because they prepare their food material through the process called photosynthesis. The overall equation of the photosynthesis can be given as below. CCO2 plus 6HO2 gives photosynthesis by chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2 gas. The end product of photosynthesis is glucose, which will be converted into starch and stored in the plant body. Plants take in carbon dioxide for photosynthesis, but for its living, plants also need oxygen to carry on cellular respiration. ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால் என்ன? நமக்கு ஃபுட் வேணும்னா நம்ம வந்து அதை வேறு வழியில் தேடிப்போம். ஆனால் இதுவே பிளான்ட்டுக்கு ஃபுட் வேணும்னா அது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தான் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையானது வந்து லைட், சன்லைட் தான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்.
இப்போ பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கும், அதுதான் பிளான்ட் வந்து நம்மளுக்கு க்ரீனாக காமிக்குது. அந்த க்ரீன் பிக்மெண்ட் பேர் என்னென்னா குளோரோஃபில். ஸோ குளோரோஃபில் வந்து பிளான்ட்டில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அந்த குளோரோஃபில் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அந்த குளோரோஃபில் வந்து சன்லைட்டை எடுத்து அது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணி அது வந்து கடைசியில் என்னவா நமக்கு கொடுக்குதுன்னா குளுக்கோஸாக கொடுக்குது. ஸோ குளுக்கோஸாக கொடுக்கும் போது அது வந்து தேவையான அளவு குளுக்கோஸ் மட்டும் இந்த பிளான்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். இதுவே எக்ஸஸாக இருக்கிற குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டாக ஸ்டோர் பண்ணி அதோட பிளான்ட்டில் இருக்கிற பாடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. 6CO2 அதாவது 6 கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எப்படிலாம் நடக்குது, அதுக்கு வந்து 6 கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும், 6 வாட்டர் வேணும், அப்புறம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், அப்புறம் குளோரோஃபில். இது வந்து நம்மளுக்கு கடைசியில் என் ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் கிடைக்குது. அதாவது C6H12O6 ப்ளஸ் ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது. Do you know? Do the insects also trap solar energy? Tel Aviv University scientists have found out that Vespa orientales, oriental hornets, have similar capabilities to trap solar energy. They have a yellow patch on this abdomen and an unusual cuticle structure, which is a stack of 30 layers thick. The cuticle does not contain chlorophyll, but it contains the yellow light-sensitive pigment called xanthopterin. This works as the light-harvesting molecule, transforming light energy into electrical energy. ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட் வந்து சோலார் எனர்ஜியை வச்சு ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதில்ல, அந்த மாதிரி இன்செக்டாலேயும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அதுக்கு இந்த டெல் அவிவ் யூனிவர்சிட்டி சயின்டிஸ்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓரியண்டல் ஹார்னட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்ட் வந்து அதால் சோலார் எனர்ஜி அதாவது சன்லைட்டை வந்து அதால் ட்ராப் பண்ணி அதையும் ஃபுட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இன்செக்டோட அப்டமனில் ஒரு எல்லோ கலர் எல்லோ பேட்சஸ் மாதிரி இருக்குமா, அந்த பேட்ச் மேலே சன்லைட் படும்போது அந்த சன்லைட் வந்து அதை ட்ராப் பண்ணி ஸோ அது வந்து லைட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. These activities show that certain things are necessary for photosynthesis. They are chlorophyll, water, carbon dioxide, sunlight. ஸோ நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கான தேவையான ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் மேட்டர்ஸ் என்னென்னா குளோரோஃபில் தான் க்ரீன் பிக்மெண்ட், வாட்டர் வேணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏர்லேருந்து எடுத்துக்கும், அப்புறம் சன்லைட் தான் மெயின் சோர்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன். The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant body is called transpiration. The leaves have tiny microscopic pores called stomata. Water vapor evaporates through these stomata. Each stomata is surrounded by guard cells. These guard cells help in regulating the rate of transpiration by opening and closing of the stomata. So transpiration என்னென்னா, டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு மேஜர் ஆப்ஜெக்ட்னால் அது லீஃப் தான். லீஃபில் தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும். அந்த லீஃபில் வந்து ஒரு டைனியான ஒரு ஸ்போர் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்போர் நேம் வந்தால் ஸ்டொமேட்டா. அந்த ஸ்டொமேட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா, நடுவில் அந்த டைனி ஹோல் அதாவது அந்த ஸ்போர் இருக்கும். அதை சுற்றி பீன் ஷேப்ட் கார்ட் செல்ஸ், அதாவது பீன் ஷேப்பில் அந்த செல்ஸ் இருக்கும், கார்ட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து ஸ்டொமேட்டா மூலயமா எவாப்ரேட் ஆகி வெளியே போகும். ஸோ ஓவராக வாட்டர் வெளியே போயிடுச்சுன்னா என்னாகும், பிளான்ட் வந்து ட்ரை ஆகிரும் ஸ்கார்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னால. ஸோ அது வந்து கரெக்டான லெவலில் வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரணும். அந்த காரணத்துக்காக தான் இந்த கார்ட் செல்ஸ் இருக்குது. அது வந்து தேவையான அளவு மட்டும் வாட்டர் வேப்பரை வெளியே விடும். அப்போ அந்த கார்ட் செல்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வாட்டர் போதும், தேவையான அளவு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கார்ட் செல்ஸ் வந்து திரும்பி க்ளோஸ் ஆகிக்கும். But transpiration is necessary for the following reasons. It creates a pull in leaf and stem. It creates an absorption force in roots. It is necessary for continuous supply of minerals. It regulates the temperature of the plant.
ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் எதுக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து ஒரு புல் க்ரியேட் பண்ணணுமாமா, க்ரியேட் பண்ணணும் லீவ்ஸ் டைம்லேயும், அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் ரூட்ஸ் வந்து நல்லா அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு, சாயிலேருந்து வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து நல்லா அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்புறம் அது வந்து அந்த வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து பிளான்ட்டோட எல்லா பகுதியிலையும் நல்ல சப்ளை ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்புறம் இது வந்து பிளான்ட்டோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. Exchange of gases. How does the plant get air? The leaves have minute pores called stomata through which the exchange of air takes place. These minute pores can be seen through a microscope. Air exchange takes place continuously through the stomata. Plants exchange gases CO2 O2 continuously through the stomata. You will study more about these physiological processes in your higher classes. Stomata, இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஏரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஸ்டொமேட்டா, அந்த மைன்யூட் போர்ஸ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா தான் பார்க்க முடியும். நம்மளோட சாதாரணமான கண்ணால் அதை வந்து பார்க்க முடியாது. ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒரு ஸ்டொமேட்டானாலேயும் நடக்குது. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு CO2 உள்ளே எடுத்துகிட்டு அப்புறம் O2வை வெளியே விடுது. Points to remember. Types of transpiration. There are 3 types of transpiration. Stomatal transpiration. Loss of water from plants through stomata. It accounts for 90 to 95% of water transpired from leaves. ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து 3 டைப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன். ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டொமேட்டா, ஏன்னா அதுவே ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன். இந்த ஸ்டொமேட்டானால வாட்டர் வேப்பர் வெளியே போயிட்டு உள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அந்த மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறோம். 90 to 95% ஆஃப் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வெளியே போகுது. கியூட்டிகுலர் டிரான்ஸ்பிரேஷன். லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் பிளான்ஸ் டு த கியூட்டிக்கல். ஸோ கியூட்டிக்கல் மூலிமா டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுனால இது கியூட்டிகுலர் டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோம். லென்டிகுலர் டிரான்ஸ்பிரேஷன். லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் பிளான்ஸ் as vapor through the lenticles. The lenticles are tiny openings that protrude from the barks in woody stems and twigs as well as in the other plants organ. ஸோ லென்டிகல்ஸ் மூலயமா டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுனால அது லென்டிக்கல் டிரான்ஸ்பிரேஷன். அது லென்டிக்கலில் டைனி ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குமாமா. அந்த இந்த பெரிய வளர்ந்த மரத்துலலாம் பார்க் இருக்கும். அந்த பார்க்கு அந்த உட்டி ஸ்டெம்மில் தான் அந்த பார்க் இருக்கும். அந்த ட்விக் ஆஸ் வெல், அதெல்லாம் வந்து பிளான்ட் ஆர்கன்ஸ். ஸோ அது மூலியமாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். Growth movement whose direction is determined by the direction of the stimulus is called tropism. Non-directional response of a plant part to stimulus is called nastic movement. The process by which plants prepare their food material is called photosynthesis. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant body is called transpiration. Stomata are minute opening on the leaves. ஸோ இப்போ நம்ம படித்ததுலாம், இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த லெசன்லலாம் முக்கியமான கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ராபிசம்னா என்ன, நம்ம மேலே படித்தோம். ட்ராபிசம்னா வெளியே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலஸ்க்கு பாசிட்டிவான வேலை ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் ட்ராபிசம். அதுவே நான் டைரக்ஷனல், அதாவது நெகட்டிவான வேலை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது வந்து நாஸ்டிக் மூமெண்ட். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால் என்ன, பிளான்ட் வந்து அதோட ஃபுட்டை க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா அந்த ஸ்டொமேட்டா மூலயமா வாட்டர் வேப்பர் வெளியே போகிறது தான் நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறோம். ஸ்டொமேட்டானா மைன்யூட் ஓப்பனிங் ஆன் த லீஃப். இந்த லீஃபில் இருக்கிற ஒரு குட்டி ஓப்பனிங் தான் ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்லுவோம். Glossary. Phototropism, undirectional movement of a plant part to light stimulus. Geotropism, response of a plant part to gravity stimulus. Hydrotropism, response of a plant part
to water stimulus. Thigmotropism, response of a plant part to touch stimulus. Chemotropism, response of a plant part to chemical stimulus. Thigmotropism, non-directional movement of a plant part in response to touch of a stimulus. Photonasty, non-directional movement of a plant part in response to light stimulus. ஸோ ட்ராபிசம் நாஸ்தி அந்த ரெண்டில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, ட்ராபிசம்னா அன்டைரக்ஷனல், நாஸ்தினா நான் டைரக்ஷனல். ஃபோட்டோட்ராபிசம்னா அன்டைரக்ஷனல் மூமெண்ட் டு த லைட், சன்லைட் தான் ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஜியோட்ராபிசம்னா பாசிட்டிவாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது, கிராவிட்டி தட் இஸ் சாயில், லேண்டுக்கு பாசிட்டிவாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஜியோட்ராபிசம். ஹைட்ரோட்ராபிசம்னா வாட்டருக்கு, தட் இஸ் லேண்டில் தான் வாட்டர் கிடைக்குது நமக்கு, அதுக்கு பாசிட்டிவான வேலை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஹைட்ரோட்ராபிசம். டச்சுக்கு பாசிட்டிவ், நம்ம ஒரு பிளான்ட் டச் பண்ணும் போது அது பாசிட்டிவான வேலை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது திக்மோட்ராபிசம். கெமோட்ராபிசம், கெமிக்கல்ஸ்க்கு பாசிட்டிவான வேலை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா கெமோட்ராபிசம். திக்மோனாஸ்டினா நான் டைரக்ஷனல் மூமெண்ட். ஒரு பிளான்ட்டை டச் பண்ணும் போது அது நான் டைரக்ஷனலாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா, தட் இஸ் நெகட்டிவாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா திக்மோனாஸ்டி. ஃபோட்டோனாஸ்டினா லைட்டுக்கு நெகட்டிவான வேல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது ஃபோட்டோனாஸ்டி. தேங்க்யூ.